विद्या विचारी तां परोपकारी। विद्या तां मनुख दा तीजा नेत्र हुंदी है। असी सारे जाने जानते हाँ ते छोटे हुंदियां तो ही असी ये स्कूल दियां कॉलेज दियां कंधां ते पढ़दे हुंदे सां ते इन्हां लीहां उत्ते तुरन दे लई साडे अध्यापक हमेशा तैयार रहिंदे सन। निੱਘਾ जी आਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ मैं कमलप्रीत कौर ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ बहुत ही खास चर्चा ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਮਾਹਿਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਿਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। विद्यावान हो के मनुख जिहड़ा हुंदा है इंसान जिहड़ा हुंदा है ज्ञानवान हो जाता है। अपने अंदर छुपियां होइयां कलावां नूं भी लभ के अपने उन्हां खंबां नूं बना लैंदा है जिथे वो अपने अंबरां ते उड़ के अपनी जिंदगी दे विच सफलता हासिल करता है। विद्या तो बिना असी सखणे हाँ सानू कुछ नहीं पता होएगा कि असी अपने राष्ट्र दे विच किस तरह रहना है। असी अपने आले दुआले नूं किस तरीके दे नाल देखना है नज़रिया दिंदा है सानू साडी विद्या और साडे जीउण दी कला सानू सिखाउंदा है और साडे जीउण दी कला दे विच सानू किवें किस तरह अपने आप दे विच बण के एक चंगा नागरिक बनना है ये सिखाउंदी है सानू विद्या ते सिक्ख्या। सो अज दी इस चर्चा उत्ते पूरी जानकारी देण दे लई साडे कोल माहिर मेहमान पहुंचे ने जिन्हां दा तारुफ करवा दिंदी हाँ। मेरे नाल ने बैठे डॉक्टर परमिंदर कौर जिहड़े कि कार्यकारी प्रिंसीपल ने BD आर्या कॉलेज जलंधर तो ते उन्हां दे नाल बैठे ने डॉक्टर मीनू नंदा मुखी हिंदी विभाग BD आर्या कॉलेज जलंधर तो। सो तुहाडा दोनां दा निੱਘਾ जी आਇਆਂ ਨੂੰ इस प्रोग्राम दे विच और इस खास चर्चा दे विच उम्मीद है अपनी चर्चा बहुत ही सफलतापूर्वक रहेगी और जिन्ने भी साडे दर्शक वेखदे ने उन्हां दे जेकर मन च सवाल ने उन्हां सवालों के जवाब भी मिल जाणगे। सब तो पहला साडे मानयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन्हां ने NEP नूं नैशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या जिन्हां ने सानू दस्सिया कि राष्ट्र दी जिहड़ी विद्या है जिहड़ी सिक्ख्या है वो किस तरह दी होनी चाहिए है। 2020 दे विच एक हंबला मारिया कि क्यों ना साडी राष्ट्र दी नीति जिहड़ी है जो पढ़ाई दे नाल लैके है वो इस तरह दी होनी चाहिए है। सो NEP नूं असी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बोलते हाँ ते असी नैशनल एजुकेशन पॉलिसी भी बोलते हाँ। सो बहुत सारिया गल्लां ने बहुत सारे सवाल ने मेरे दिमाग दे विच और मैं बिना देरी तो सब तो पहला डॉक्टर परमिंदर कौर होरां नूं पुछना चाहुंदी हाँ कि जिहड़ी NEP 2020 दे विच लागू करनी सी पर वो लागू नहीं हुई ते इहदी पिछोकड़ ते इहनूं बनाउण दे विच किन्नी क घालना घली गई और इस नूं तुसीं किद्दां परिभाषित करोगे? देखो जी पहला जिहड़ी पॉलिसी आई सी 1968 च आई उस तो बाद 1986 च आई 86 तो बाद पॉलिसी कोई नवीं आई नहीं इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति नूं मतलब जिहड़ी पॉलिसी है उन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी कह रहे हैं कि ये पॉलिसी 2020 च आई मतलब 2020 राइट पर इहदा काम उदों ही शुरू हो गया सी जदों 2014 च श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2015 स्मृति ईरानी जी ने शुरुआत करती सी कि असी एक ड्राफ्ट बनाना है एक नवी एजुकेशन पॉलिसी लियानी है असी सिक्ख्या दा प्रसार करना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ पॉलिसी ड्राफ्ट बने पर 2017 तक वो ड्राफ्ट एज इट इज़ रहे 2019 फिर दोबारा नवी कमेटी बनी फिर पॉलिसी बनी 2020 ये पॉलिसी आ गई 2020 जिन्हों असीं कहते हैं। ठीक है पर क्योंकि कोविड आ गया तो इंप्लीमेंट वो नहीं हो पाई पर कोविड आने नाल ये भी पता चलिया कि सानू की चैलेंजेस आ रहे हैं ऑनलाइन किवें पढ़ाना है बच्चों ने किवें करना है जी क्योंकि वो तो एक फेस इदा तो आया कि जो सारे टीचर्स नूं भी मुश्किल आनी शुरू हो गई कि असीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ते किस तरह जाना है तो हुण इस पॉलिसी च होर एडिशनस हो रही हैं कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग ऑनलाइन मोड नाल टीचिंग ब्लैंड ऑफ टीचिंग ये आ गया कि कुछ तुसी पुराने जितना क्लासरूम टीचिंग इन परसन कुछ तुसी ये ओपन टीचिंग च लैके आना है। मैडिकल नूं हले ये उन्होंने अलग रखा है जिदा ना वो अजे पूरी तरह जिहड़ी लागू नहीं की।
ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2023, ਹਾਂਜੀ ਉਹ 23 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀ 2020 ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ 23 ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਕਿ 2023। ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਉਹੀ ਹੈ 2020 ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 23 ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਫੇਸਡ ਮੈਨਰ ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ। ਔਰ ਮੀਨੂ ਨੰਦਾ ਮੈਮ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏਗੀ। ਸੋ ਕੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੇ, ਕੀ ਆਬਜੈਕਟਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ 2020, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਲਾਗੂ 2023 ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏਬਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਐਮਪਲੋਏਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲਸ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਿਲ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਹਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬੜੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਿਗ ਡਾਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲਰਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਹਜੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲਸ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਇਨਕਲਕੇਟ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੌਲੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਲੋਬਲੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਚੈਲੰਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਸ ਵਾਰ ਨੀਤੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ 32-33 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰੀਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਬਸ ਰੱਟੇ ਮਾਰ ਲਏ, ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡਮ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲਸ, ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬੋਝ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟੋਰਚਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਥਿਅਰੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ, ਦੈਨ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਐਥਿਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਸਿਵਿਕ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਲੈਂਗੁਏਜਸ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਆਵੇ ਆਪਣੀ, ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਆਵੇ, ਦੈਨ ਉਹ ਅਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜਸ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੋਰਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਸਿੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲੋਬਲੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ 5+3+3+4 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ 10+2, 10+2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 10ਵੀਂ, ਫਿਰ +2, 11, 12 ਦੋ ਕਲਾਸ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਕੱਢਤਾ 5
+3 +3 +4। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 5 ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਵੇ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਪਲੇਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਜ ਮਤਲਬ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਵੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਸਕੂਲ ਖੇਲੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕਲਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੀਚਰਸ ਵੀ ਬੜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕੱਚੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਵੋਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੈਨ 3 ਮਤਲਬ 3rd 4th ਤੇ 5th ਕਲਾਸ +3, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਅੱਗੋਂ +3 ਹੈ 6th 7th 8th 6th ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬੀਟੈਕ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਡਿੰਗ ਸਿੱਖਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਗੈਰਾ ਸਿਖਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 4, ਉਹ ਹੈਗਾ 9 10th 11 12th। ਜਿਹੜਾ +4 ਹੈ ਉਹ 9 10th 11 12th। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਰੀਮ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਰਟਸ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਮਰਸ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਮਰਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਰਟਸ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ 10 +2 ਹੈ, ਪਰ 10 +2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰਤਾ 5 +3 +3 +4। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ 10 +2 ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਵੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3rd ਸਟੈਂਡਰਡ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ एग्जाम वगैरह ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਟਰੀਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ +1 +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਸਟਰੀਮ ਲਈ ਹੈ, ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਲਈ ਹੈ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਹੀ ਸਬਜੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨੋ ਸਟਰੀਮਿੰਗ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਨੇ 5 ਜਾਂ 6 ਸਬਜੈਕਟ ਲੈਣੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਾ ਦਾ ਰੱਟਾ ਤੇ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਟੇਬਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੁਰਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟਸ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਲੜਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁਕਿੰਗ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਕੁਕਿੰਗ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ, ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਬਜੈਕਟਸ ਹੈ। ਕੋਸਮੈਟੋਲੋਜੀ ਆਪਣਾ ਪਾਰਲਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਵੇਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਸਟਰੀਮ ਲਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਾਇਓ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਕੁਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ BA ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ BSc ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ BCom ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਖਤਮ ਪਰ ਹੋਏਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਟਰੀਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਕੋਰਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ +2 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗੇ ਬੱਚੇ ਆਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਮੀਨੂ ਨੰਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਫਾਰਮੈਟ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਰਕ ਸ਼ੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਏ, ਟੋਟਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸਾਡੀ 19 ਆ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਆ, ਸੈਕੰਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਆ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਏਗਾ ਮਾਰਕ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2030 ਤੱਕ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੋਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2030 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗਲੋਬਲ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਘਟੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਤਦ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤਦ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਲਟੀਡਿਸਪਲਿਨਰੀ
ਬਹੁ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 50% ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਜ਼ਾਫੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ, ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਉਹ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਫਟਰ +2 ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਸਟਰੀਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਨੋ ਸਟਰੀਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਆਪਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਲਟੀਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਪਲਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਇੰਸਿਸ ਹੈ, ਆਰਟਸ ਹੈ, ਕਾਮਰਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਸਕੋਰ ਕਾਰਡ ਵੀ 360 ਡਿਗਰੀ ਸਕੋਰ ਕਾਰਡ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਿਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ 360 ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੋਚ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨੀਤੀ ਇਹ ਨਵੇਂ ਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ +2 ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਈ, 10ਵੀਂ ਵਾਲੀ ਕਰ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਆਫੀਸ਼ੀਏਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਔਰ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, BA ਹੋ ਗਿਆ, BSc ਹੋ ਗਿਆ, BCom ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੇਸ ਸਿਸਟਮ ਲੈਣ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਅਵੈਲੂਏਸ਼ਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੀਨੂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਪਲੱਸ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਸੇਮ ਹੈ, ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਫਰੇਮ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਲਜਸ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ। ਅੱਛਾ। 3 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ। ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ, ਮਲਟੀਪਲ ਐਗਜ਼ਿਟ ਆਪਸ਼ਨਸ। ਓਕੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਦੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਵੇਸਟ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੱਚਾ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਡਿਪਲੋਮਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਨਰਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਆਨਰਸ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿਦ ਰਿਸਰਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਓਕੇ, ਠੀਕ। ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰੇਗਾ, 3 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ 5 ਸਾਲ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀ ਸੀ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆਏ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮਲਟੀਪਲ ਐਂਟਰੀ ਐਂਡ ਮਲਟੀਪਲ ਐਗਜ਼ਿਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ
ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੇਸ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਸਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 4 ਸਾਲ ਉਹ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਆਨਰਸ ਵਾਲਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਾਲਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 3 ਸਾਲ ਵਾਲਾ, ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਐਮਕਾਮ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੀਕਾਮ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਐਮਕਾਮ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਆਨਰਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਲੇ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੇਸਡ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਫੇਜ਼ਡ ਮੈਨਰ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਡਿਜ਼ਾइन होंगे, तो इसलिए ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, तो ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 50% ਸਕਿੱਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਾਲਜਿਸ 'ਚ, ਪਰ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਾਲਜਿਸ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ 50% ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਿਗਲੈਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਗਲੈਕਟ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਅਗਲੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਸਾਲ ਲਗਾਏ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵੇਸਟ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਉਹਨੇ 1 ਸਾਲ ਲਗਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਗਿਆ, 2 ਸਾਲ ਲਗਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਫਾਇਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਿਗਲੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਮੀਨੂ ਨੰਦਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਹਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਲਟੀ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ? ਤੇ ਜੇਕਰ ਬੱਚਾ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਪਲੋਇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੇਗੀ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਐਕਸਪਰਟ ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਐਕਸਪਰਟ ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਕਈ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨੀਆਂ ਵਰਚੁਅਲ ਲੈਬਸ, ਉਹਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੀਏ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋ ਡਾਊਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਫॉर ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਰੀਸਟਰਕਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਫॉर ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਕੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਮਿਨਿਸਟਰੀ HRD ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਜਦੋਂ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਆਈ ਪਤਝੜ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਏ, ਤੂੰ ਅਗਲੀ ਰੁੱਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿਤਰੋਂ ਕਲਮਾ, ਤੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਜੋਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਲਈ, ਫਟਾਫਟ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮੀਨੂ ਨੰਦਾ ਜੀ, ਕੀ ਐਮਫਿਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ?
ਡਾਇਰੈਕਟ PhD ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਉਹਦੇ ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਈ MPhil ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, 10ਵੀਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਿੱਧੇ +2 ਦੇ ਬੋਰਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਊਮਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲੈਣੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਜੋ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ? ਜਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਥਿਊਰੀ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਉਨੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਲੋਬ ਤੇ ਨੰਬਰ 1 ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਬਣੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਮੁੱਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।